وقت ہم اینٹی کرپشن کورٹ میں موجود ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے سینئر وکیل غلام اکبر جتوئی صاحب موجود ہیں. انہوں نے ایک اسپیشل کورٹ اینٹی کرپشن میں درخواست دائر کی ہے. تو یہ کیا باجرا ہے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں. سر، یہ کیا اپلیکیشن آپ نے دائر کی ہے اسپیشل جج اینٹی کرپشن کی عدالت میں، اور آپ کی پلی کیا ہے، آپ کا کیا موقف ہے؟ السلام علیکم. میں نے اینٹی کرپشن میں جو کیس داخل کیا ہے 2023 میں ناظم اور ڈاکٹر عاصم کے نام پر جو ہے کھاتہ بنایا گیا اور 500 روپے میں فی ایکڑ کی سیل کی گئی، اور اس کے علاوہ 2024 میں 99 کا کھاتہ بنا کر ڈاکٹر عاصم کے ہاسپٹل کے لیے 5 لاکھ روپے میں پر ایکڑ کا اس کے نام پر بنایا گیا. جعلی کھاتہ تھا، اور ان لوگوں نے اعجاز الحسن نے اور مختار کار اے سی ڈی سی سلیم اللہ والوں نے 2 نمبر کھاتہ بنا کر اس کو ڈاکٹر عاصم کو خوش کرنے کے لیے، کوچنگوں کے لیے، اور میری زمین پر قبضہ میرے بیٹے کو اغوا کرایا گیا. صرف اسے جعلی بنیادی بنایا تھا ان لوگوں نے جعلی کھاتے کا. اب اس جعلی کھاتے کے خلاف میں آیا ہوں اینٹی کرپشن کورٹ میں. جو اینٹی کرپشن کورٹ سگوری نے آرڈر پاس کیا ہے نوٹس کا، میرا بیان ریکارڈ ہو گیا، نوٹس کا آرڈر کیا ہے. آج نوٹس جو ہے ایشو ہوگا ریسپونڈنٹ کے خلاف. تو ابھی آپ کیا چاہتے ہیں عدالت سے، کیا چاہتے ہیں، یا اینٹی کرپشن محکمے سے کیا چاہ رہے ہیں؟ سر، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو جعلی کھاتے بنائے گئے ہیں اور سندھ کی زمینیں ایسے ہی جو ہے 2 نمبر کھاتے سسٹم کے نام پر بنا کر، اور سسٹم کے تعینات آفیسروں نے یہ جو کام شروع کیا ہے لوگوں کی زبردستی زمین پر قبضہ کرنا، ان لوگوں کے جنین کھاتے کو 2 نمبر کھاتوں کی رپورٹ دینا، اس کو 2 نمبر بنانا، اس کی ریکارڈ کو پھاڑنا، آگے پیچھے کرنا، کیونکہ کسٹوڈین جو ہے وہ مختار کار ہے اور اس کے علاوہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے. ہم لوگ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے اور کچھ بول بھی نہیں سکتے، کیونکہ میرے کھاتوں کی تو یہ شکر الحمدللہ ججمنٹ ڈگریاں 2021 میں بنائی گئی تھی، اور 2023 میں ہائی کورٹ میں ان لوگوں نے رپورٹ دی تھی کہ پوزیشن کھاتہ اس غلام اکبر جتوئی کے نام پر ہے. اسی وجہ سے تھوڑا ہم اثر آئے، نہیں تو یہ سارے کھاتے بھی اڑا دیتے. اور اب بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا کھاتے کی رپورٹ بھی دیتے ہیں کہ بھائی اس کا کھاتہ ہی جعلی ہے. اب یہاں پر پوزیشن سسٹم کی وجہ سے، اور میرا جو ہے کھاتہ بھی کلیئر ہے الحمدللہ، اور اس کے علاوہ میرے سے ابھی بارگیننگ کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ 6 ایکڑ ڈاکٹر عاصم کے لیے چھوڑ دو. میں نے بولا بھائی آپ ڈاکٹر عاصم کے لیے 6 ایکڑ چھوڑوں کس کھاتے میں؟ ایک تو 2 نمبر کھاتا، دوسرا زبردستی آ کر قبضہ، تیسرا میرا بیٹا اغوا کرنا. اب اس میں بلیک میلنگ ان لوگوں کی ریونیو آفیسروں کی شروع ہے میرے سے. اور پولیس آفیسر ایس ایچ او سرفراز جتوئی، اس کا بھائی ہے فیاض جتوئی، وہ کنگ میکر جو ہے فیاض جتوئی ہے، جو فنانس سیکریٹری ہے اور سی ایم کا پرنسپل سیکریٹری بھی رہا ہے. اچھا، آپ کا بیٹا جو اغوا ہوا ہے تیمور خان جتوئی، اب تک اس میں کیا پیش رفت ہے اور کتنے دن ان کو ہو سر، گئے؟ پولیس تو بالکل خاموش ہے. 25 تاریخ کو ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے مسنگ کا. 22 سے میں نے ایف آئی آر کا آرڈر کروایا تھا، لیکن سیشن جج نے آرڈر پاس کیا کہ جوابداروں کا نام نہ دو، کیونکہ جوابدار کے نام سے سیشن جج ڈر رہا ہے کہ اگر اس کا نام ہوگا تو میری پوسٹنگ چلی جائے گی. اور اب اس کے میں چیلنج کر کے ہائی کورٹ میں آیا ہوں، اور کل ہائی کورٹ میں داخل کروں گا کہ جوابداروں کا نام ہونا چاہیے جو پروپوز اکیوز ہے. اس میں ڈاکٹر عاصم ہے اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ ہیں. اچھا، یہ جو ججز ہیں وہ بھی نہیں چاہ رہے کہ یہ بعض سر ملزمان ہیں ان کا نام نہ دیا جائے، تو آپ کو کیا انصاف کی توقع ہے عدالتوں سے؟ 26 ترمیم کی وجہ سے جو ہے ججز کو کمزور کیا گیا ہے، لیکن مجھے یہ امید عدالت سے ہے کہ کوئی نہ کوئی ایماندار جج جو ہے ضرور سامنے آئے گا جو ہمارا ساتھ دے گا، انصاف کا ساتھ دے گا. ظاہر ہے کچھ بیمان بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، اور اللہ سے نہیں ڈرتے، اور اس سیاسی لوگوں سے، زرداری سے یا اس کے ساتھیوں سے، ڈاکٹر عاصم سے، ان لوگوں سے یہ ڈر رہے ہیں. یہ پبلک جو ہے آپ وکلاء کو لے کے عدالتوں میں انصاف کے لیے جاتی ہے. آج آپ ایک سینئر وکیل ہو کے ایک عدالت، کبھی ملیر جاتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ جاتے ہیں، کبھی اینٹی کرپشن عدالت میں آتے ہیں، کبھی اینٹی کرپشن محکمے میں جاتے ہیں، کبھی ریونیو ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، مختار کار و دیگر جو دفتروں میں دھکے کھا رہے ہیں. آپ کو بھی انصاف کی توقع مجھے لگتا ہے نہیں مل رہی، تو پبلک کو کیا توقع ہوگی ان عدالتوں اور اداروں سے؟ سر، یہ مکڑی کا ایک جالا ہے، اس میں جو ہے مکھی وغیرہ کمزور جو چیزیں ہوتی ہے وہ پھنس جاتی ہے.
पावरफुल जो चीज़ होती है, सांप हो कोई और चीज़ है, उसको जाले को भी और मकड़ी को भी उड़ा कर ले जाती है। यहाँ पर ये हाल है क्योंकि ये पाकिस्तान जो बनाया गया है पावरफुल लोगों के लिए बनाया गया है और इंसाफ न देने के लिए बनाया गया है। इंसाफ मुश्किल है लेकिन अल्लाह में उम्मीद है, रब्बुल इज़्ज़त की उम्मीद की वजह से मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा जब तक ज़िंदा हूँ। और मुझे धमकियाँ भी दी जा रही हैं कि हम तुम्हें मरवा देंगे, तुम्हारे खिलाफ़ मर्डर के केस दाखिल कराए जाएंगे। 3-4 केस तो पहले ही इन लोगों ने दाखिल कराए हैं मेरे खिलाफ़, अब दूसरे केसों के लिए भी मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि मर्डर के केस दूसरे केसों में शामिल किया जाएगा, किसी न किसी को मार के मेरे पर एफ दाखिल करेंगे। ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैं हक़ के लिए हूँ, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करने वाला कभी भी धोखा नहीं खा सकता। खुदा ना करे आप को कुछ हो जाए, कोई नुकसान हो जाए तो उनके ज़िम्मेवार कौन होंगे? आप ये वीडियो पैगाम जो है इस वक्त रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मुझे अगर किसी ने मारा उसमें आसिफ जरदारी इन्वॉल्व होगा, उसमें बिलाल जरदारी होगा, फिराल टालपुर होगी और डॉक्टर आसम होगा। मेन 4 बंदे हैं और एजाजुल हसन मेवो। ये एजाजुल हसन मेवो कौन है? ये मुख्तार कार बेसिकली है और रीडर है अपना एलयू मेंबर का, लेकिन एजाजुल हसन मेवो जो है इन लोगों का फ्रॉड के गैंग का एक मास्टरमाइंड है। अच्छा, तो वो रीडर बन सकता है कोई मुख्तियार का? बस उसको बनाया गया है, पूरी कराची सिस्टम उसके हवाले है। अच्छा, रेवेन्यू का जो सारा सिस्टम, रेवेन्यू का सिस्टम, और उसकी मर्ज़ी है कि हैदराबाद से रिकॉर्ड भी गुम कराए, यहाँ का भी रिकॉर्ड कराए, जो भी 2 नंबर काम करे उसको फुल अख्तियारात, क्योंकि एक सिस्टम है और इन लोगों ने सिस्टम बनाया है और अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। जरदारी साहब को मैं पैगाम ये ज़रूर दूंगा, तो जरदारी साहब आप कितना खाओगे? बहुत कुछ आप लोगों ने हासिल किया है, अब डरो भी, अल्लाह से डरो, हो सकता है अल्लाह माफ़ी दे दे, लेकिन माफ़ी तो मांगो। इस वक्त आपका क्या पैगाम है, क्या अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से या आर्मी चीफ से या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस? मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को और आर्मी चीफ को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है अल्लाह के पास आपको भी जाना होगा, हमें भी जाना होगा, लेकिन आप जायज़ लोगों की मदद करो। और मैं एक मज़लूम हूँ, ऐसे बहुत सारे मज़लूम हैं, मज़लूम की जायज़ मदद करो। ऐसे ज़ालिमों के ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन होना चाहिए और मेरा साथ दें। और आर्मी चीफ को, अपना पीजी रेंजर्स को, उसको भी मैं अपील कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ की हालत ये है कि पुलिस की 2-2 मोबाइलें खड़े करके ज़बरदस्ती ज़मीनों पर कब्ज़ा करना एक सिस्टम का एक तरीक़ेकार बन गया है और लोगों को जबरदस्त करना, उसके ख़िलाफ़ FR कटवाना। मेरे ख़िलाफ़ 4 FR तो इन लोगों ने काटी हैं और उसके बावजूद आगे भी पता नहीं कि कितने काटेंगे। मेरे बेटों के ख़िलाफ़ भी FR दाखिल की गई है। तो अब आर्मी से अपील करता हूँ, हाई कोर्ट बुकला बिरादरी को अपील करता हूँ कि मेरा साथ दें। आज मेरे साथ हुआ है, कल तुम लोगों के साथ भी हो सकता है। कल आप जनरल साहब, आज जनरल है, कल आप जनरल नहीं होंगे, आपके बच्चों के साथ भी इसे सिस्टम वाले कर सकते हैं। इसलिए आप ऐसा ला अमल बनाएं, ऐसा कानून बनाएं तो ऐसे ज़ालिम फ्राडी, ऐसे सिस्टम के लोग जो है किसी के साथ नाइंसाफ़ी न करें। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वाले कानून को ले आओ ताकि अल्लाह के महबूब की रहमती हों। जी नाज़रीन, आपने ये सुना कि ये एक सीनियर हाई कोर्ट के वकील हैं। 32 साल वकालत को हुई है मुझे। इनको 32 साल वकालत में हो गए हैं, उसके बावजूद भी ये लोगों को इंसाफ दिलवाने वाले हैं। आज ये यानी सिविल कोर्ट से, जुडिशल मजिस्ट्रेट से लेकर हाई कोर्ट तक अपना घूम रहे हैं, पिटिशनें दायर कर रहे हैं। इनके बेटे को अगवा किया गया है माफिया की तरफ से, इनकी ज़मीन पे मलीर में कब्ज़ा किया गया है। उसके अलावा जो है इनका मुझे मिला हुआ है, कंटेम हुआ है उन लोगों के ख़िलाफ़, स्टे मेरे मिला हुआ है। स्टे के बावजूद, कंटेम के बावजूद पुलिस मोबाइल खड़ी है और काम चालू है। तो इनका ये कहना है कि स्टे के बावजूद ज़मीन पे कब्ज़ा, बेटे को अगवा किया गया है, कोई सुनने वाला नहीं। आज ये एंटी करप्शन की स्पेशल अदालत में भी पहुँचे हैं अपने इंसाफ के लिए। तो देखते हैं कि इनको इंसाफ मिलता है या नहीं, ये आगे वक्त ही बताएगा। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से और अदलिया से ये उम्मीद करते हैं कि वकील को इंसाफ मिले, और तमाम वकला से भी अपील करते हैं कि वो बार के जो अहदेदारान हैं वो भी इनके साथ इनकी मदद करें और जायज़ जो है इनकी मदद वो होनी चाहिए। आगे जो भी अपडेट होगी हम इनके बारे में आपको देंगे। शुक्रिया।